నెల్లూరుకి వెళ్తున్నాం. అక్కడికి వెళ్ళి కొన్ని ఊర్లకి వెళ్ళి సేవ చేసుకొని వద్దామని అనుకున్నాం. అది కూడా ఫ్యామిలీ మొత్తంగా. ఫస్ట్ మేము నాయుడుపేటకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. రండి వెళ్దాం. அநேக கஷ்டங்கள், அவமானங்கள், நிந்தனைகள் மத்தியில కర్తరుడు దేవుని నామానికి మహిమగా సంఘాన్ని నడిపించడానికి దేవుడు నాకు కృపనిచ్చాడు. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக இந்த ஆலயத்தை கட்ட தேவன் கிருபை கொடுத்தார். నేను ఈ ఊరికి దేశానికి వస్తాను ఎంత మాత్రం నేను ఊహించలేదు. நான் இந்த ஆந்திர பிரதேசத்துக்கும் இந்த பகுதிக்கும் வருவேன்னு சொல்லி ஒரு நாள் கூட நினைத்ததில்லை. నేను చాలా చాతుర్శక్తులు చీకశక్తులు ఉన్నప్పుడు நான் ரொம்ப தேவனை விட்டு தூரமா இருள்ல இருந்தப்போ నాకు పెద్ద పాస్టర్ గారు నా సంఘ విశ్వాసులు అక్కడ చెన్నై పట్టణంలో చాలా భారముతో కన్నీటితో నా కొరకు ప్రార్థించారు. நம்முடைய தலைமை சபை போதகர் அங்க இருந்த ஒவ்வொரு விசுவாச பிள்ளைகள் வந்து எனக்காக பாரப்பட்டு ஜெபித்து இந்நாள் ரட்சிப்பு கொண்டு வந்தவங்க. కానీ నేను మరణిస్తాననుకున్నాను. ఈ దినం దేవుడు నన్ను సజీవ లెక్కలో నిలబెట్టిన దేవుడు నామానికి మహిమ కలుగుగాక. நான் மறித்து போயிருப்பேன்னு எல்லாரும் நினைச்சாங்க. ஆனா என்னை மட்டும் ஜீவனோட வைத்திருக்கிறார். அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். నాయుడుపేటకు వచ్చిన తర్వాత సువార్త నేను మొదలు పెట్టిన తర్వాత మా ఇంట్లోనే ముందుగా సువార్త చెప్పని సాగినాను. நான் நாயுடுபேட்டைக்கு வந்த பிறகு என்னுடைய சுவிசேஷ பிரயாணத்தை முதலாவது என்னுடைய குடும்பத்துல தான் ஆரம்பித்தேன். కానీ ప్రభు అలాగ దాన్ని విశాలపరచాడు. ஆனால் தேவன் அதை வந்து விஸ்தாரப்படுத்தினார். నేను ఒక మందిరానికి వెళ్ళినాను. நான் ஒரு ஆலயத்துக்கு சென்றேன். అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అనేకమైన స్థలములలో సువార్త చెప్పి ఆత్మను సంపాదించి సంఘానికి అప్పగించేదని. அந்த ஆலயத்துக்கு சென்ற பொழுது நான் அநேக இடங்களுக்கு சென்று அநேக ஆத்துமாக்களை சம்பாதித்து அந்த சபைக்கு கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தேன். కానీ దేవుడు నాతో అత్యధికంగా మాట్లాడుతూ నా గొర్రెల కాయ అన్నాడు. ஆனால் தேவன் என்னிடத்து அதிகமாக பேசி என்னுடைய ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக, என்னுடைய ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்று சொன்னார். ప్రభు నాకు అర్హత లేదు, యోగ్యత లేదు. పౌలు అన్నాడు కాపరిగా ఉండకుండా ఉండటమే నయం అన్నాడు. ஆனால் நான் வந்து ஆண்டவரே எனக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை. பவுல் சொன்னபடி நான் வந்து மேய்ப்பனா இருப்பதை விட எனக்கு நலம், మేపనా ఇరాదదే నాకు నలం, మేపనా ఇరాదదే எனக்கு నలం. అలాగే చాలా కష్టంలో బాధలు ఉన్నప్పుడు ప్రభు కృపతో నేను సంఘాన్ని నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు నన్ను ఆ సంఘం నుండి బయటికి రమ్మన్నాడు. நான் ரொம்ப கஷ்டத்திலயும் எல்லா இடத்திலயும் போயிட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர் என்ன வந்து அந்த ஆலயத்தை விட்டு வெளியே வர சொன்னாரு. కానీ నా సువార్త నా సేవను వాళ్ళు అంగీకరించలేదు. ஆனால் நான் சென்ற ஆலயத்துல வந்து என்னுடைய சுவிசேஷத்தையோ என்னுடைய வந்து ஊழிய பணியோ அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. కొందరు అంగీకరించారు, కొందరు అంగీకరించలేదు. ஒரு சிலர் ஏற்றுக்கொண்டாங்க, ஒரு சிலர் அதை அங்கீகரிக்கவில்லை. కానీ ప్రభు అంతా నేను ఒక మందిరం ఇస్తాను అంటూ ఉంటాడు. ஆனால் ஆண்டவர் என்னோட பேசி கொண்டிருந்தார். நான் உனக்கு ஒரு ஆலயத்தை கொடுப்பேன், உனக்கு ஒரு ஆலயத்தை கொடுப்பேன், உனக்கு ஒரு ஆலயத்தை கொடுப்பேன் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார். చాలా సేవకులు చెప్పారు, నువ్వెందుకు ఆత్మ సంపాదించి సంఘానికి ఇస్తున్నావు, దేవుడు నిన్నే నడిపిస్తాడు కదా. అలా నడిపించాలంటే వాళ్ళ మందిరానికి అక్కడికే నడిపించచ్చు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు దేవుడు నీ దగ్గరికి నడిపిస్తున్నాడు అన్నాడు. ஆனால் அநேகர் வந்து என்னிடத்துல சொன்னாங்க, ஆண்டவர் வந்து ஜனங்களை நடந்து வந்தா அவரே நடத்துவாரு, நீ ஏன் அவங்கள வந்து கொண்டு போய் அந்த ஆலயத்தில் விடுற அப்படின்னு சொல்லி அநேகர் வந்து என்னிடத்துல கேட்டாங்க. అనేక సేవలు చేస్తారండి, వాళ్ళు వెళ్తే ఆ సంఘానికి వెళ్ళిపోతారు కదా, మళ్ళీ నీ ఎందుకు వస్తారు అని నాకు చాలా సార్లు దేవుడు నాతో మాట్లాడింది. ஆனால் வர ஆத்மாக்கள் அவங்க போக வேண்டியமா இருந்தா அவங்களே போவாங்கல்ல, உன்னிடத்துல எதுக்கு வராங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவர் என்னோட பேசி கொண்டிருந்தார். సేవకులు అంటారు ప్రభు నిన్నే లెక్క అడుగుతాడు. ஆனால் அநேக ஊழியக்காரர் எடுத்து சொல்றாங்க, ஆண்டவர் உன்னிடத்துல தான் கணக்கு கேட்பாருன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. నాకు భయం కలిగింది. எனக்கு ஒரு பயம் ஏற்பட்டுச்சு. ఆకాశం నుంచి గొర్రెలు అటు ఇటు నుంచి అలా పై నుంచి నాకు ఒడిలో పడినట్టుగా నాకు అనేకమైన దర్శనాలు, అనేక సార్లు దేవుడు నన్ను పిలుచుకున్నాడు. அநேக தடவை வந்து எனக்கு வானத்துல இருந்து ஆடுகள் வந்து என் மடியில விழுற மாதிரியும் அங்கேயும் அழிந்து கொண்ட ஆடுகள் வந்து என் மடியிலே விழுற மாதிரி அநேக தரிசனங்களை நான் கண்டிருக்கிறேன். కానీ ఎవరు దాన్ని నమ్మరు, పట్టించుకోరు. ஆனால் யாரும் அதை நம்பவில்லை, ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை. కానీ ప్రతిసారి అంటాడు, ప్రభా నేను నీ గొర్రె నడిపించును, నాకు సంఘం వద్దు, నేను విశ్వాసిగా ఉండిపోతాను, నేను యోగ్యురాలు కాదు అని అంటారు. ஆனா நான் அநேக தடவை ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு ஒரு தகுதியும் இல்லை, நான் வந்து ஆலயத்துக்கு போறேன், நான் வந்து ஆலயத்தெல்லாம் ஏற்படுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன்.
కానీ నాకు అనేక అనారోగ్యాలు వచ్చాయి, అనేక బలహీనతలు, కుటుంబంలో సమాధానం లేదు, పిల్లలకు బాగా లేకుండా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను. ஆனா எனக்கு வந்து அநேக நேரம் வந்து உடல் சரியில்லாம இருந்தது, குடும்பத்துல சரியான சமாதானம் இல்லாம பிரச்சனை இருந்தது, பிள்ளைகளுக்கும் உடல் சரியில்லாம இருந்தது. నాకు అప్పుడప్పుడు మా మామ చెప్పిన మాట గుర్తుకొస్తుంది, నీ ఆంధ్రానికి ఊళ్ళకి కూడా ఎక్కువ నువ్వు ఏడవలసి వస్తుంది. ஆனா எனக்கு மாமா அநேக தடவை சொல்லியிருக்காரு, நீ ஆந்திரா ஊழியத்துக்கு போற, அநேகம் நீ வந்து அழ வேண்டிய అందరి కోసం నువ్వు ఏడవాలి, அநேகருக்காக நீ அழ வேண்டியது இருக்கும், భయంకర శ్రమలు చెప్తానే ఉంటాడు, அநேக சிரமம் அநேக பாடுகள் உனக்கு இருக்கும். కానీ అవన్నీ కూడా నిర్లక్ష్య పెట్టకుండా దేవుడు నన్ను నడిపించాడు. ஆனா நான் அதையெல்லாம் வந்து மனசுல வைக்காம ஆண்டவர் இந்த நாளில் நடத்தி கொண்டு வந்தார். ఒక స్థలంలో జరుగుతా ఉంది ప్రార్థన, இந்த ஒரு இடத்துல வந்து ஆலயம் நடந்துட்டு இருந்த ஆராதனை நடந்து கொண்டிருந்தது. అక్కడ ప్రార్థన జరుగుతా ఉన్నప్పుడు ప్రభు నేను అడుగుతాను, నాకు ఒక మందిరం కావాలి అంటే, అనేక మందిరానికి నేను తీసుకెళ్లి వాళ్ళని అప్పగిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు సరిగా గొడ్లు కొరకు ప్రార్థించేది వాళ్ళు కాదు. நான் வந்து ஆண்டவர்ல ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு சபை வேணும், ஏன்னா நான் கொண்டு போய் விடுகிற ஆத்மாக்களை வந்து அவங்க சரியான வழியில நடக்காம அவங்க சதறி போய் கொண்டிருந்தாங்க. అలా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఒక రూమ్ ఇచ్చాడు, అక్కడ ప్రార్థన జరుగుతా ఉండేది. ఒక రూమ్ లో அப்போ வந்து ஒரு ரூம்ல வந்து பிரேயர் நடந்து கொண்டிருந்தது. అక్కడ ప్రార్థన జరుగుతా ఉన్నప్పుడు అనేకమైన సమస్యలు, ఇబ్బందులు ఆడగూడ వచ్చినాయి. அங்கேயும் வந்து அநேக பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டிருந்தது. ఒకే ఒక కుటుంబంతో నేను ఈ ప్రార్థన ప్రారంభించాను. நான் ஒரே ஒரு குடும்பத்தை வைத்துதான் இந்த ஆராதனை ஆரம்பித்தேன். ఫస్ట్ శుక్రవారం ఒకటే ప్రార్థన జరుగుతున్నా. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வெறும் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும்தான் ஆராதனை நடத்தி கொண்டிருந்தேன். కానీ దేవుడు నాతో మాట్లాడింది, ఆదివారం కూడా నువ్వు ఆరాధన పెట్టాలి అన్నాడు. ஆனா தேவன் என்னோட பேசினா, நீ ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஆராதனை நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னார். ప్రభువా నేను చేయలేను ప్రభు అని అన్నాను. ஆனால் நான் செய்ய முடியாத ஆண்டவரே சொல்லிவிட்டேன். చివరి చూస్తే నేను చేయను ప్రభు అని చెప్పేసి మరలా నేను మందిరానికి వెళ్ళినా. கடைசியாக என்னால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் மறுபடியும் ஆலயத்துக்கு போய் கொண்டிருந்தேன். కానీ వాళ్ళు నన్ను అక్కడ దేవుడు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ ద్వారా నన్ను చాలా బాధ పెట్టాడు. ஆனா தேவன் வந்து அந்த ஆலயத்துல இருக்கிற ஜனங்கள் மூலம் என்ன அதிக சோதனைக்குள்ளாக உட்படுத்தினார். దేవుడు నన్ను ఏ రోజు నువ్వు ఆదివారం వచ్చి ఆరాధన చేయనప్పుడు అదే రోజు నేను పెట్టలేను ప్రభు నేను వేరే మందిరాన్ని నేను వెళ్ళినప్పుడు వెంటనే నాకు ఆ సేవ మందిరం నాకు విరోధంగా లేచి నిలబడి మాట్లాడిండు. நான் வந்து ஆண்டவர் என்னோட ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை நடத்துன்னு சொன்னப்போ நான் முடியாதுன்னு சொல்லி என்னைக்கு நான் ஆலயத்துக்கு போனேனோ அந்த ஊழியக்காரர் மூலியமாகவே எனக்கு பிரச்சனை வர ஆரம்பித்தது. ఆ దినం నేను అక్కడే కూర్చొని ఇలాగనే మందిరం చివరిలో నేను కూర్చొని నిలబడుకొని ఇలాగే ఏడుస్తా ఉన్నాను, ప్రభువా ఇలాగ నన్ను నిలబెడితే నన్ను ఏం చేశాను ప్రభువా తప్పు అని చెప్పి అడిగినప్పుడు ప్రభు అన్నాడు, నువ్వు బయటికి రా అన్నాడు. அது ஒரு நாள் வந்து இதே மாதிரி நான் ஆராதனை உட்காந்து கடைசியில உட்காந்து அழுது கொண்டிருந்தேன். நான் என்ன ஆண்டவரை தவறு செய்தேன், என்னை எப்படியாக துன்புறுத்துறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டப்போ ஆண்டவர் முதலாவது நீ அந்த ஆலயத்தை விட்டு வெளியே வா என்று சொன்னார். వెంటనే నన్ను ప్రభు నా భర్త లేకపోతే నేను చేయను ప్రభు అన్నా. நான் உடனே என் கணவர் என்னோட இல்லாவிட்டா நான் செய்ய முடியாது ஆண்டவரே. నేను చాలా బలహీనము, నేను పోరాడలేను, నా భర్తను ఎప్పుడు నా సేవకి ఇస్తావో నేను అప్పుడే ఇక్కడ నిలబెడతాను ప్రభు అన్నా. ஏனென்றால் ஸ்திரியானவள் பலவீன பாண்டமாய் உள்ளார், என்னுடைய கணவர் எப்போ என்னோட இணைந்து ஊழியம் செய்யாரோ அப்பொழுதுதான் நான் சபையை ஆரம்பிப்பேன்னு சொன்னேன். కానీ ప్రభు అన్నాడు, నీ భర్త ఎలాగ నిన్ను నడిపిస్తాడు అంతకంటే నేను గొప్పగా నడిపిస్తారా అని చెప్పి నన్ను పిలిచాడు. ஆனால் கர்த்தர் என்னோட வந்து உன் கணவர் உன்னோட இருந்து நடத்துவதை பார்த்து நான் உன்னை அதிகமாக நடத்துவேன்னு சொல்லி என்னை பேசினார். నా ముందు బలిపీఠ ఉంది, వెనక ఆయన నిలబడినాను, నేను నా ముందు నేను నిలబడినట్లు నాకు దర్శనముతో దేవుడు నన్ను పిలుచుకున్నాడు. எனக்கு வந்து ஒரு தரிசனத்தை வந்து பலிபீடம் முன்னாடி நான் நிக்கிறேன், பின்னாடி ஆண்டவர் நிக்கிற மாதிரி ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்து என்னை அழைத்தார். తర్వాత ఈ స్థలం తీసాము, సంఘం అంతా కూడా చాలా పోరాడతాం, మేము ప్రార్థన చేస్తాం. అక్కడ తర్వాత ఒక 50 మంది వరకు అక్కడ ప్రార్థనకు వచ్చేదానికి దేవుడు కృప చూపించాడు. నేను తొందరగా చెప్తాను. అక్కడ కృప చూపించి నడిపిస్తా ఉన్నప్పుడు స్థలం చాలేదు. మేము అక్కడ ఆ మందిరంలో నేను అనుకున్నా, ప్రభా ఇది నేను వచ్చి నేను చూసినప్పుడు కొంచెం మనసు అంటే బాధకరం అనమాట. ఇలాగుందే ప్రతి క్రిస్మస్ చాలా సంతోషకరంగా, అది చిన్నగానైనా మేము చాలా సంతోషం చేసుకున్నాము, ఇక్కడ చేసుకోలేకపోతున్నాం ప్రభా. మేము చక్కగా నాకు పెద్ద మందిరం కాదు, నేను గట్టిగా మైకులతో డ్రమ్ములతో చితారాలతో నేను ఆరాధించాలి ప్రభా, అదొక్కటి నాకు ఇస్తే చాలు ప్రభా. నేను చాలా ఏడ్చాను. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆலயத்துல பாத்தீங்கன்னா 50 பேர் உட்கார்ந்து ஜெபிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. அப்ப வந்து நான் ஆண்டவரே எனக்கு வந்து கொஞ்சம் விஸ்தாரமா நான் உங்களுடைய ஆராதனை கீதங்களோட வந்து நான் வந்து இசைக்கருவிகளோட உங்களை ஆராதிக்கணும்னு சொல்லி தேவனிடத்துல வாஞ்சிட்டேன். அநேகர் அதிகமாக ஜெபித்தாங்க எங்க சபை மக்கள். అందరూ ప్రార్థన చేసిన తర్వాత 50 దినాల తర్వాత 50 రోజులు మేము ఉపవాసం ఉన్నాము. 50 நாள் நாங்க உபவாசம் இருந்து எல்லாருமே ஜெபித்தோம் சபையாக. కానీ ఎన్నో 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు చర్చి కొనడానికి స్థలం వెతుకుతున్నాం, కానీ ఎక్కడ కూడా అందుబాటులో దొరకలేదు.
ఆగలేదు. 2 வருஷம் 3 வருஷமா நாங்க சபை வந்து எங்க கட்டணும்னு சொல்லி ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு தேடினோம். ஆனா எங்கேயுமே கிடைக்கல. కానీ మా సేవకులు కూడా చాలా ప్రయాసపడ్డారు. నాతోనే పిలిచినప్పుడు వస్తారు, స్థలాలు చూస్తారు, ఆడ చూస్తారు. ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు చాలా ప్రయాసపడి మాకు అందరికి అక్కడ స్థలం లేకుండా తిరిగి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతారు. చాలా కష్టపడ్డారు. எங்க ஊழியக்காரங்க கூட நான் கூப்பிட்டப்பெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல இடம் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னேன்னா அவங்க வந்து பேசுறதும் இது மாதிரி சாயந்தரம் வரைக்கும் எங்களோட கூட இருந்து அநேக இடத்துல அடைந்து நாங்க இப்படியாக கடந்து சென்றாங்க எங்க ஊழியக்காரங்க. కానీ చెప్తానే ఉంటాడు, మేమంతా ప్రార్థన చేస్తున్నాము, ఖచ్చితంగా దేవుడిస్తాడని సేవకులు చెప్తానే ఉంటాడు. ஊழியக்காரர் நாங்க எல்லாம் ஜெபிக்கிறோம், கண்டிப்பா ஆண்டவர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இடத்தை கொடுப்பாருன்னு சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாங்க. చెప్తాడు 3 సంవత్సరాల తర్వాత 50 దినాలు ఉపవాస ప్రార్థన అయిన తర్వాత ఈ స్థలం కొనడానికి దేవుడు కృపనిచ్చాడు. 3 வருஷம் கழிந்த பிறகு இந்த 50 நாட்கள் உபவாச ஜெபத்துக்கு அப்புறம் ஊழியக்காரர் சொன்னபடியே தேவன் இந்த இடத்தை வாங்க கிருபை கொடுத்தார். మా సంఘం చెన్నైపట్టణంలో ఉన్న ప్రతి సేవకుల ప్రార్థన, వాళ్ళకు సహాయము, వాళ్ళకు ధన నిధులు ఈ రోజు మీరందరూ కూడా నిజం చెప్పాలంటే చిన్నగా ఇరుకులతో మేము ఆ రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు వర్షాలు వచ్చినప్పుడు నిలబడుకొని వాన వస్తా ఉంటుంది అనమాట, అక్కడక్కడ నిలబడుకొని మేము ఆరాధించున్నాము. అంటే కూర్చోలేము, వర్షం వస్తే నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది, కూర్చోలేము. పిల్లలందరూ కూడా ఒకరొకరు పైన కూర్చోబెట్టుకొని మేము ఆరాధించాలి. ఇరుకు ஊழியக்காரர் உதவிகள் மூலம் அவங்க கொடுத்ததான தைரியத்தின் மூலம் அவங்க கொடுத்த ஒரு பண உதவிகள் மூலம் இந்த நாட்கள் இந்த சபை கட்ட கிருபை செய்தார். ஆனால் நாங்க அங்க இருக்கும் பொழுது மழை வந்துச்சுன்னா கூட எல்லாரும் வந்து விடுதலை ஆராதிக்க முடியாது, மழை தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். குழந்தைங்க எல்லாம் வச்சுட்டு அங்கங்க நின்றுதான் ஆராதிச்சிருக்கிறோம். మా సేవకుల కష్టాలన్నీ చూశారు. இந்த కష్టத்தை எல்லாம் ఎங்க ஊழியக்காரர்கள் பார்த்தாங்க. చెన్నైపట్నం నుంచి ప్రతి సగోదరు వచ్చి చూస్తారు, బాధపడతారు. சென்னையில இருந்து வந்து ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களும் விசுவாசிகளும் வந்து எங்களை பார்த்துட்டு வேதனையோட போவாங்க. కానీ ఆ ప్రార్థన అయిన తర్వాత ఈ స్థలం కొనడానికి ప్రతి ఒక్కరు సహాయం చేసి తీసాము. ஆனால் அந்த 50 நாள் உபவாச ஜெபம் முடித்த பிறகு இந்த ஆலயத்தை வாங்க ஒவ்வொருவரும் பிரயாசப்பட்டு இதை வாங்கணும். తీసిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా ముందు ఆ స్థలంలో మేము వేసాము. ప్రతిష్ఠ జరిగింది. வாங்கின உடனே நாங்க அங்க கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கிற இடத்துல வந்து ஆலய பிரதிஷ்டை பண்ணோம். వేసాము. అప్పటి నుంచి భయంకరమైన పోరాటములు, కష్టాలు, శ్రమలు వచ్చాయి. அதை போட்டது அன்னில இருந்தே எங்களுக்கு பயங்கரமான பிரச்சனை, போరాటங்கள் இருந்தது. నేను ఏది శ్రేష్టంగా నేను దేవుని అడిగిన మంచిగా దేవా నేను ఆరాధించాలి, ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలి. కానీ మేము ఆరాధన చేసిన వెంటనే వచ్చి పోలీసు వాళ్ళు ఉంటారు. நான் என்ன கேட்டேன்னா, ஆண்டவரே நம்ம விடுதலை ஆராதிக்கணும், ஆராதித்து துதித்து பாடணும்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டேன். ஆனா நாங்க ஆராதிச்ச உடனே எங்க முன்னாடி வந்து போலீஸ்காரங்க வந்து நிற்பாங்க. సరే ఒక రోజు పోయింది, ప్రతి వారం అంటే ఒక వారం 2 వారం పోయితే ప్రతి వారం మాకు చాలా ఇబ్బందికరంగా జరిగింది. இது ஒரு நாள் மட்டும் இல்ல, ஒவ்வொரு வாரமும் இது வந்து ஒரு பெரிய போராட்டமா எங்களுக்கு இருக்குது. కన్నీరు కాస్తా ఉన్నాము, సంఘమంతా ఏడుస్తున్నాము, బాధలు, నిందలు. ఏంటంటే మేము ప్రార్థనకు వచ్చి పోతే మాకు సంతృప్తి, ఆహారం లేదు. అంటే తింటున్నా ఆకలి తిరగటంలే, తెలియని బాధ. అయ్యో ఈ రోజు ఏదో పోగొట్టుకున్నాం, ఇనికేదో போயிடுச்சு ஏன்னா ஆவில நிரம்பி அவரை துதிக்கும் போது, ஆராதிக்கும் போது அந்த ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு வேற எதுலயும் கிடைக்காது. కానీ నేను ప్రతిసారి నేను అనుకుంటా ఉంటా, ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించినప్పుడు దాంట్లో సంతోషం ఎక్కడ దొరకదు. కానీ ప్రతిరోజు మేము ఇక్కడి నుంచి వెళ్తామంతా ఏడ్చుకుంటాం, సంఘం అంతా ఏడుస్తున్నాము. ஒவ்வொரு வாரமும் நாங்க ஆராதனை முடிஞ்சு விடுதலோட ஆராதிப்போம். ஆனா வெளியே வரும்பொழுது எல்லாருமே கண்ணீரோட தான் வீட்டுக்கு சேர்ப்போம். ஒரு திருப்தியான ஒரு அனுபவமே இல்லாம இருந்தது எங்களுக்கு. మా విశ్వాసులందరూ మాకు అక్కడ మేము ప్రార్థనకు వచ్చినట్టుగా లేదు సిస్టర్ అంటున్నారు. எங்க விசுவாசிகள்லாம் சொல்லுவாங்க, நாங்க ஆராதனைக்கு வந்த மாதிரியே இல்ல మాకు சிஸ்டர், ప్రార్థనకు వచ్చినట్టుగా లేదు అని అంటున్నారు. எங்களுக்கு பிரேயருக்கு வந்த மாதிரியே இல்லன்னு சொல்லுவாங்க. అందరు స్థలానికి పోయారు. எல்லாரும் வந்து ஆவியில வந்து அனலா இல்லாம போயிட்டாங்க. భయంకరమైన శోధన, ఒక్కొక్కరు వెనక పోవడానికి ముందుకు సాగారు. అందరూ அவங்களும் வந்து பின்னாடி போறதுக்கு வந்து முயற்சி எடுத்தாங்க. అలా ఉన్నప్పుడు కూడా ధైర్యం తెచ్చుకొని ప్రభా నువ్వు మా పక్షంలో ఉన్నావు అనుకుని తర్వాత ఆ స్థలం తీసి ఇక్కడ వేసాము. ஆனாலும் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்க தைரியப்படுத்திக் கொண்டு அந்த இடத்துல இருந்த ஆலயத்தை விட்டுட்டு இந்த பக்கம் வந்து நாங்க போட ஆரம்பிச்சோம். அங்க போடும் అక్కడ వేసినప్పుడు అతను ప్రాబ్లం చేశారు, ఇక్కడ వేసినప్పుడు వీళ్ళు ఎదురు నిలబడ్డారు అన్నమాట. அந்த பக்கம் போடும்போது அவங்க ப்ராப்ளம் பண்ணாங்க, இந்த பக்கம் போட்டுமே இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க வந்து எதிர்த்து நின்னாங்க. இவங்க அதுக்கு போல అందరూ చుట్టుపక్కల ప్రతి ఒక్కరు కూడా లేపేశారు. இவங்க என்னன்னா எல்லாரையும் பக்கத்துல இருக்க எல்லாரையும் எழுப்பி விட்டுட்டாங்க. న్యూస్ ఛానల్లో కూడా సండే గొడవలకి, ఇబ్బందులకి, ఇరుకులకి ప్రతిసారి పోలీస్ స్టేషన్ అని అలాగని చాలా ఈజీగా పుట్టింది. இந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் எங்களுக்கு விரோதமாக எழுப்பி வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்று மற்ற பல போராட்டங்கள் எங்களுக்கு பண்ணாங்க. 8 గంటలు 9 గంటల వరకు నేను పోలీస్ స్టేషన్ నిలబడ్డా. 8 மணி 9 மணி வரைக்கும் நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நின்னுட்டு இருக்கேன். ఎవరు తోడు లేరు ప్రభువా, నీవే నాకు తోడు.
யாரும் எனக்கு துணை இல்லை ஆண்டவரே, நீங்க மட்டும்தான் எனக்கு துணைன்னு చాలా சொல்லி శ్రమలో அநேக చాలా కష్టంలో போராட்டங்கள், அநேக கஷ்டங்கள். దేవుడు నన్ను ధైర్యపరిచి నిలబెట్టాడు. ஆனா தேவன் என்னை தைரியப்படுத்தி இந்த நாள்ல என்னை நிற்க வைத்திருக்கிறார். ఈ రోజు కూడా నా హృదయం అంతా బాగానే. இன்னைக்கு கூட என்னுடைய இருதயெல்லாம் ஒரே பாரம் தான். మా అమ్మాయి పడుకుని ఇది ఆడవాలనిపించింది. எங்க அம்மாவை பிடித்து கொண்டு நான் அழகேன். అంత నా బాధతో బాధ నిత్యము శ్రమ నిందలు ఇది ఆలయం కట్టడానికి ప్రారంభించిన దినం నుంచి నా కుమార్తెకి ఒళ్ళు బాగాలేదు. இந்த ஆலயத்தை நான் கட்ட ஆரம்பித்ததிலிருந்து அநேக கஷ்டங்கள். என் மகளுக்கும் அதிகமாக உடல்நிலை சரியில்லை. నా కుమారుడికి బాగాలేదు. என்னுடைய மகனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை. నేనేంటి స్టెప్స్ నుంచి పడిపోయి కాలు 10 రోజులు పైకి వెళ్ళలేకపోయాను. நான் படிக்கட்டுல இருந்து விழுந்துட்டு 15 நாளுக்கு மேலாக என்னால எழும்ப முடியல. కానీ ప్రార్థన చేసుకుంటూ వస్తాను. ఇంకా వేలశ్రీ పోదు కూడా ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు కూడా భయంకరంగా సాతాను అంటున్నాడు, నువ్వు ఎంత ముగిస్తా నేను చూస్తాను. ஆனால் நீங்க வேலை செய்யும் பொழுது கூட அநேக தரம் விசுவாசான எடுத்து பேசுவான், நீ எப்படி இதை முடிப்பேன் என்று பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி, ఇలాగ కట్టుతో నేను చూస్తాను అంటాడు. நீ எப்படி கட்டுற நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ప్రతిరోజు పోరాటము, ஒவ்வொரு நாளும் போராட்டம். విశ్వాసులు ఏదైనా పెట్టేస్తుంది. விசுவாசத்துக்கு மத்தியிலே போராட்டம் வந்துட்டு இருந்தது. ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళకు పోరాటం పెట్టేస్తుంది. இந்த வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற வீடுகளே பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. భయంకరంగా ఒక్కొక్కరిలో ఒక ఐక్యత లేకుండా, ఒక సమాధానం లేకుండా భయంకర పోరాటం ఇది కట్టేటప్పుడు నేను ஒவ்வொரு மத்தியில சமாதானம் இல்லாம அன்பு இல்லாம பயங்கர போராட்டத்தோட கட்டி கொண்டிருந்தோம். పొద్దున వస్తే సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్తాను. நான் காலையில வந்தேன்னா சாயந்தரம் தான் வீட்டுக்கு போவேன். మధ్యలో ఎక్కడ గొడవలు వస్తుంది, ఏ సమాధానం వద్దు, ఎక్కడ పిశాసు దీన్ని ఎక్కడ ఆపేస్తుందని భయంకరంగా ప్రతిరోజు అక్కడ కూర్చుంటాయి. అందులో స్తోత్రం 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 ప్రభు అంటాము. ஒவ்வொரு நாளும் எங்க பிரச்சனை வந்துடும், எங்க சமாதானம் எல்லாம் போயிடும் சொல்லிட்டு நாங்க வெளியில உட்காந்துட்டு ஒவ்வொரு நாளும் சோத்திரம் சொல்லிட்டே தான் இதை கட்டிக்கிட்டு இருந்தோம். రాత్రి కూడా నేను 12 గంటలకు మా ఇంటికి వెళ్ళలేదు. நைட்டு கூட நான் 12 மணிக்கு எங்க வீட்டுக்கு போனேன். భయంకరంగా పోరాటం ప్రభా, ఎక్కడ ఆగిపోద్ది ఎక్కడ ఆగిపోద్ది ఎక్కడ ఆగిపోద్దని నిత్యము నేను కన్నీరు కాచిన. பயங்கரமான போராட்டம். எங்க இந்த சபை கட்டுறது நின்னு போயிடுமோன்னு சொல்லி அதிகமான போராட்டத்தோட இருந்தேன். మళ్ళా లోపల ఒక బాధ ప్రభా, పెట్టిన తర్వాత గ్లాస్ పెట్టిన తర్వాత పక్కన మళ్ళీ ఏం గొడవ పడుతారు, మళ్ళా నేను శ్రేష్టంగా నేను ఆలోచించలేమేమో, మళ్ళీ మేము తల వంచుకోను కదా ప్రభు అని చెప్పి అక్కడ కూడా బాధ. ఈరోజు నా కళ్ళ నీళ్ళు మీకు కనబడుతుంది. నా హృదయంలో అంత బాధ ఉంది. இது இந்த கண்ணாடியெல்லாம் வச்சுக்கிற கூட எங்க நான் இங்க ஆராதிக்க முடியாம போயிடும்னு சொல்லிட்டு அதிகமான வேதனை. ஒவ்வொரு நாளும் பாவத்தோடு தான் இருந்தேன். என்னுடைய கண்ணீர், இருதயத்தின் கண்ணீர் உங்களுக்கு தெரிந்து கொண்டிருந்தது. இன்னைக்கு என் கண்ணீர் தான் உங்களுக்கு தெரியுது. ஆனா உள்ள இருக்கிற அந்த பாதம் யாருக்குமே தெரியுது. நான் கோவப்பட தெரியல இருக்கும். ஏன் ஆண்டவருடைய மேல சந்தோஷமா பிசாசு ஏதோ ஒரு வகையில வைக்கும் சொல்லி எத்தனையோ போராட்டத்தை மத்தியில நான் நின்றுட்டு அதோட ஒரு நாள் நினைச்சேன், நானும் முடியாத ஆண்டவரன் கூட வேதனை துக்கத்தை நானும் சொல்லுவது இது இன்னைக்கு கூட பிரதிஷ்டை பண்ண உள்ள வரும்போது கூட ஒரு 40 தண்ணீரை நான் ஆசீர்வதிப்பேன். దేవుడు ఈరోజు కూడా ఈ లోపలికి వస్తున్నప్పుడు కూడా ప్రభు నీ అప్పము నీ ద్రాక్షరసం నేను ఆశీర్వదిస్తానని ప్రభు చెప్పాడు. நீ கூட நான் உள்ள வரும்பொழுது ஆண்டவர் எனக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தா, நான் உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொன்னாரு. కానీ మా విశ్వాసం చాలా మంచివారండి. ఎంతో శ్రమలు పడ్డారు, ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు. నాతో పాటు వాళ్ళు వస్తారు, భోజనాలు కానీ వాళ్ళకి సహాయం చేయటం కానీ అన్ని రకంలో కూడా వాళ్ళకి సహాయం చేశారు. వాళ్ళ భర్తలు కానీ వాళ్ళ కుటుంబస్తులు కూడా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఎరుకు లేకుండా నాతో పాటు ఉదయం వచ్చి సాయంకాలం వరకు వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ప్రయాసపడేవారు. ஆனால் எங்க விசுவாச குடும்பத்தார் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லவங்க. ஏன்னா நான் இங்க சாயந்தரம் வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி அவங்களும் குடும்பமா தன்னுடைய கணவரோட கூட இந்த ஆலயத்தை கற்ற வேலையில இருந்து காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் எங்களுக்கு துணையா இருந்தாங்க. అంతకంటే మన సేవకులు చెప్పాలా, నాకు చాలా బాధ వేసింది. ఆయన అంత బెల్లతో వచ్చి కుర్చీలో కూర్చొని రాత్రి 7 గంటల వరకు ఆ రోజు నాకు ఎక్కువ జ్వరం అండి, తలనొప్పి వచ్చేసిన వల్ల కాక ఎక్కడ ఉంటే సులువుగా చుక్కులు పెడితే ఇంటికి వెళ్ళిపోయినా. కానీ సేవకులు 7 గంటల దాకా ఇక్కడే ఉండి తన సొంత మందిరం వలె ఎంతో ప్రేమతో నిజంగా నాకు ఏ సహాయం లేదని ఆయనకు తెలిసేమో. நான் ஊழியக்காரருக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்றேன். ஏன்னா கடந்த நாள்ல 7 மணி வரைக்கும் ஆராதனை இங்க இந்த கட்டி கொண்டு ஊழியக்காரர் இங்க அமர்ந்து கொண்டிருந்தார். ஏன்னா எனக்கு சரியான ஃபீவர், அதனால நான் வீட்டுக்கு போயிட்டேன். என்ன பிரச்சனை வரும்னு சொல்லிட்டு அவரும் எனக்காக இந்த ஆலயத்தை பத்தி தெரிஞ்சதால, எனக்கு யாரும் துணை இல்லைன்னு சொல்லி அவருக்கு தெரிஞ்சதால அவர் 7 மணி வரைக்கும் இங்கேயே அமர்ந்து இந்த ஆலயத்தை கட்டி கொண்டு இருந்தாங்க.
కానీ ఎక్కువ సేవకులు కూడా దేవుడు ప్రేరేపించాడు. ஆண்டவர் வந்து அதிகமாக ஊழியக்காரர்களோட ஏவினார். కానీ అదే ఆ రోజు కూడా పెద్ద పాస్టర్ కూడా బాగలేదని చెప్పినప్పుడు ఎంతో ఇక్కడ సంతోషం వచ్చాడు. వెళ్ళేటప్పుడు బాగా బాధతో దుఃఖంతో పోతా ఉన్నాడు ప్రభు అని. ఆ రోజు కూడా చాలా కలనే పేర్చాం ప్రభు. నీ మందిర ప్రారంభంలో వాళ్ళ సేవకుల కుటుంబాన్ని కానీ ఎవరు కూడా ఏ నష్టం కలగకూడదు ప్రభు అని చెప్పి మిక్కిలిగా నేను ప్రార్థన చేశాను. నేను అன்னைக்கு அண்ணா வந்துட்டு போகும்போது கூட இங்க வரும்போது சந்தோஷமா தான் வந்தாரு. திரும்ப போகும்போது அங்களுக்கு சரி உடம்பு சரியில்லைன்ட்டு வேதனையோட தான் அவர் போனாரு. அப்ப நான் ஜெபம் பண்ணேன், ஆண்டவரே எங்க ஆலயத்தை கட்டுறதுக்காக அவங்க அவ்வளவு பிரயாசப்படுறாங்க, அந்த குடும்பத்துல எந்த வேதனை இல்லாதபடிக்கு நீங்க மாற்றணும்னு சொல்லி நான் ஜெபிச்சேன். నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ స్థలం కొనేటప్పుడు ఇది క్రాష్ బిడ్ అని చెప్పి మా అమ్మలు వద్దని చెప్పారు. దానివల్ల నీకు బాగలేక పిల్లలకు బాగలేకుండా కుటుంబాన్ని బాగలేకుండా వస్తుంది, నువ్వు దాన్ని అమ్మేస్తే వద్దు నీకు అదని మా అమ్మలు చెప్తున్నారన్నమాట. ஆனா எங்க கூட பிறந்த சகோதரின்னு சொன்னாங்க, இது சரியான இடம் இல்ல, இதை வந்து வாங்கினா உன் குடும்பத்துல வந்து அநேக பிரச்சனை வரும், உடல் சரியில்லாம வரும், இதை நீ வாங்காதன்னு சொல்லி என்னோட கூட பிறந்தவங்க சொன்னாங்க. அதனால దానికోసం నేను మొన్న ఇది స్లాబ్ కొద్దిగా గోడలు లేపేటప్పుడు మా అక్క కొద్దిగా సీరియస్ అయిపోయింది, పాపకు బాగలేదు. దాని కొరకు నేను ప్రార్థన చేసి ప్రభా ఈ మందిరము పూర్తి చేసేసరికి బాగా అనకూడదు, అక్కడ కడుతుంది, అది మాకు ఆశీర్వాదంగానే ఉండాలి, దీవెనకరంగా ఉండాలి, అది నష్టకరంగా వాళ్ళకు ఉండకూడదని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మకూడదని చెప్పి నేను చాలా పోరాడి నేను ప్రార్థించాను. எங்க அக்கா பொண்ணோட குழந்தை கூட கடந்த நாட்கள உடல் சரியில்லாம வந்தது. இந்த ஆலயத்தை கட்டிதான் இப்படி வந்ததுன்னு சொல்லி அவங்க யாருமே ஆண்டவரை பத்தி குறை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் அதிகமாக ஜெபிச்சேன். అదేలాగా రేపు పాస్టర్ తండ్రి కూడా వాళ్ళ నాన్న కూడా పెద్ద పాస్టర్ కూడా ఎవరికి కానీ వాళ్ళ కుటుంబానికి కానీ ఆ సంఘ విశ్వాసం ఎవరికి కూడా ఈ మందిరం కడుతున్న వల్ల వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఎదుర్కొంగా ఉండకూడదు బాబు రోజు ప్రతిరోజు కళ్ళెన్నీరు, ప్రతిరోజు దుఃఖము, ప్రతిరోజు బాధన నిందన అవమానముగా నేను నిలబడ్డాను. அதே போல ஊழியக்காரர் நமக்கு உதவி செய்யறாங்க, அந்த குடும்பத்துக்கும் அவங்களுக்கும் மற்ற யாருக்கும் எந்த விதமான விளைவினங்கள் வரக்கூடாது, விசுவாச குடும்பங்கள் எந்த விதமான பிரச்சனைகள் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணீரோட ஜெபிச்சு கொண்டிருந்தேன். దేవుడు చేసిన మహాకృప ఈ రోజు మందిరం కట్టబడింది. విశ్వాసుల యొక్క సహాయము, వాళ్ళ ప్రార్థన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నేను ఉన్నది కాబట్టి దేవుడు నామానికి మహిమ కలుగుగాక. విశ్వాసిகளுடைய ప్రయాసము அவங்க உதவியும் அதிகமா இருக்கிறதால நான் தேவனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். నా మాటలకు నాకు ఏదైనా సేవకులు కానీ విశ్వాసులు కానీ ఇక్కడ పనికి వచ్చిన ఎవరినైనా సరే నేను బాధ పెట్టిన దేవుడు నామాన్ని నేను అందరూ కూడా నేను క్షమాపణ కోరుతున్నాను. இந்த நாள்ல வந்து இந்த வேலைகள் செய்யும் பொழுது ஊழியக்காரருக்கும் மற்ற விசுவாசிகளுக்கும் இந்த கூட வேலை செய்யறவங்களுக்கு யாருக்காவது நான் மனவேதனை கொடுத்திருந்தால் என்னை தயவாக மன்னிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். ప్రభు ఈ సాక్షి దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించుగాక. ఈ సాక్షిని ఆశీర్వదించు. నా యేసు ప్రేమ మరుపురానిది, నా తండ్రి ప్రేమ మధురమైనది, నా యేసు ప్రేమ మరుపురానిది, నా తండ్రి ప్రేమ మరువలేనిది, నా యేసుని ప్రేమ మరువలేనిది, నా యేసుని ప్రేమ మధురాది మధురము, నా యేసుని ప్రేమ
చక్కటి పాట, బలమైన సాక్ష్యం విన్నాము. ఇప్పుడు రెహబోత్ చర్చ్ నుంచి సండే స్కూల్ పిల్లలు నన్ను గన్నయ్య పాటకి టీమ్ గా డాన్స్ వేస్తున్నారు. నాయుడుపేటలో పచ్చని పంటల మధ్యలో ఆలయం కట్టారు. నెక్స్ట్ ఒక అద్భుతమైన స్కిట్ ని మన రెహబోత్ సండే స్కూల్ పిల్లలు వేస్తారు. చూద్దాం రండి. Oh
దూరం వెళ్ళినా కానీ ఎంత పాపంలో ఉన్నా కానీ తిరిగి ఆయన దగ్గరకు వస్తే ఆయన మన్నించి మనల్ని మళ్ళీ బిడ్డగా ఆయన తీసుకుంటారు మనల్ని. ఎందుకు భయపడకుండా మనము ఒక స్టెప్ మన ముందు తీసుకెళ్ళి దేవుడి దగ్గర క్షమాపణ అడిగితే ఆయన మళ్ళీ మన బిడ్డగా ఆయన చేర్చుకుంటాడు. చేసే నమ్మకి మళ్ళీ కలిగిందా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేము నాయుడుపేటకు వచ్చేసాం. భోజనం చేశారా? చేసే ఉంటారులేండి. ఇక్కడే మగి ఆంటీ వాళ్ళ చర్చ్ కట్టారు. క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగా జరిగింది. మహి ఆంటీ చాలా దూరం నుంచి తెలియని ప్లేస్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు బాగా చాలా బాగా చేస్తుందంటే అది దేవుని కృపేక. అవును మేసి, అలాంటి కృప ఉండాలంటే మనం కూడా దేవుళ్ళు బలపడాలి. ఆంటీ లాగా ఆంటీ చేసిన సాక్ష్యం, ఆంటీకి వచ్చిన సాక్ష్యం లాగా మనకి అలాంటి సాక్ష్యం రావాలి. సరే, నాయుడుపేటకు వచ్చేసాం. ఇంక నెక్స్ట్ ఏంటి ప్లాన్? మెస్సీ, ఇదే పెద్ద సర్ప్రైజ్ తెలుసా. నెక్స్ట్ మనం నెల్లూరులో ఉన్న పెన్నా రివర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. అవును, అక్కడ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతాయి తెలుసా. వెళ్దాం, ఎంజాయ్ చేద్దాం. బాయ్ బాయ్ బాయ్.